आकाशातील जमले तारे, अभ्यासाला बसले सारे, अर्थाचे शोधू कोडे, उघडूया बंद कवाडे, फडफड बळपंखा येई, झेप घेऊया गगनी सारे. आकाशातील जमले तारे, अभ्यासाला बसले सारे, भाषेची संगत न्यारी, गणिताची गंमत प्यारी, काढूया परिसर वारी, शास्त्राची सोबत भारी, उमलून येतील सुमनांचे सांग थोरले अंकुर सारे. आकाशातील जमले तारे, अभ्यासाला बसले सारे, मधमाशांचे हुडकीत वाडे, इंद्रधनुचे शोधित कोडे, अर्थाचे शोधू कोडे, उघडूया बंद कवाडे, फडफड बळपंखा येई, झेप घेऊया गगनी सारे. आकाशातील जमले तारे, अभ्यासाला बसले सारे. ऋतुजा, अभिनव, माझ्याकडे एक मस्त गेम आहे, सांगू तुम्हाला? खेळणार तुम्ही? बर, तुम्हाला ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय आता माहितीये? मग आपण ऍडजेक्टिव्हची रॅपिड फायर खेळायची. मग पटापट एकेकाने सांगायचं आणि कुठलंही ऍडजेक्टिव्ह सांगा, शेवटच्या अक्षरापासूनच पाहिजे असं काही नाही, ठीक आहे? अभिनव पासून आपण सुरुवात करू. चल. ब्लू, ब्युटिफुल, अगली, बिग, स्मॉल. पटकन पटकन. सुचतंय? नाही. तुला सुचतंय? डर्टी. हा. क्लीन. गुड. गुड. बॅड. टायनी. ओके. बर, मग तुम्हाला असे काही ऍडजेक्टिव्ह माहिती आहेत, मस्त खेळलात तुम्ही. आता आपण एक असा मस्त एखादा धडा बघूयात का ज्यामध्ये असं ऍडजेक्टिव्हचं काहीतरी असेल? आवडेल वाचायला? बर, मग तुमची पुस्तकं उघडा, पेज नंबर 44. अभिनव, धड्याचं नाव काय आहे? टीनी टायनी. मग आता टीनी टायनी म्हणजे आपण ह्या आधी बघितलंय ना की एका गोष्टीचे खूप सारे प्रकार असतात, बरोबर? काही सांगू शकाल मला? आपणच कुठले बघितलं? काल्पनिक, हिस्टॉरिकल. येस, काल्पनिक म्हणजे इंग्लिश मध्ये कुठले असतात? हा, फेरी टेल असू शकतात. मग तसाच अजून एक आपण आता प्रकार बघणार आहोत. मग तिथे ना वरती तुम्हाला इंट्रोडक्शन दिलंय, म्हणजे ही गोष्ट कशावर आहे त्याच्याबद्दल थोडस तुम्हाला लिहून दिलंय. आपण ते आधी वाचूयात. अभिनव वाचणार. Here's a traditional English story that creates horror and fun at the same time. The words teeny tiny repeated throughout the story add to the fun. The story takes you to the world of fantasy where ordinary things also appear mysterious. Stories of old women are common in traditional tales of many regions. मग इथे आपल्याला काय कळलंय तुम्हाला? कुठली गोष्ट आहे ही? हॉरर. हॉरर आहे. म्हणजे अजून एक आपल्याला प्रकार कुठला कळला? फन. हॉरर. हॉरर स्टोरीज. हॉरर स्टोरीज पण असू शकतात. आणि ही कशी आहे? हॉरर प्लस फन. म्हणजे ही हॉरर पण आहे, त्यातनं तुम्हाला गंमत पण येणार आहे. मग आपण ती गंमत काय आहे ते बघायची. बर, मग आता पहिले अभिनव तू वाच, मग उरलेलं ऋतुजा तू वाच. चला. Once upon a time, there was a teeny tiny woman who lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village. Now, one day, this teeny tiny woman tied her teeny tiny scarf and went out of her teeny tiny house to take a teeny tiny walk. And when this teeny tiny woman had gone a teeny tiny way, she came to a teeny tiny gate. So the teeny tiny woman opened the teeny tiny gate and went into a teeny tiny churchyard. And when this teeny tiny woman had got into the teeny tiny churchyard, she saw a teeny tiny bone on a teeny tiny grave, and the teeny tiny woman said to her teeny tiny self, "This teeny tiny bone will make me some teeny tiny soup for my teeny tiny supper." So the teeny tiny woman put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket and went home to her teeny tiny house. Now
When the teeny tiny woman got home to her teeny tiny house, she was a teeny tiny bit tired, so she went up her teeny tiny stairs to her teeny tiny bed and put the teeny tiny ball into a teeny tiny cupboard. And when this teeny tiny woman had been to sleep a teeny tiny time, she was awakened by a teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard which said, थांब. आता ऋतुजा तू आज काय म्हणला पुढे? Give me my bone. And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit frightened, so she hid her teeny tiny head under the teeny tiny clothes and went to sleep again. And when she had been to sleep again a teeny tiny time, the teeny tiny voice again cried out from the teeny tiny cupboard a teeny tiny louder. Give me my bone. This made the teeny tiny woman a teeny tiny more frightened, so she hid her teeny tiny head a teeny tiny further under the teeny tiny clothes. And when the teeny tiny woman had been to sleep again a teeny tiny time, the teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard said again a teeny tiny louder, Give me my bone. And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit more frightened, but she put her teeny tiny head out of the teeny tiny clothes and said in her loudest teeny tiny voice, काय म्हणली? Take it. दॅट इज इम्पॉर्टंट. बर, मग आता इथे कुठला शब्द रिपीटेड आहे? टीनी टायनी. व्हेरी गुड. मग आता मला तुम्ही याचा अर्थ सांगाल? तुम्हाला कळला असेल तसा. मग अभिनव, तू पहिले वाचलंस, मला सांग तुला काय कळलं त्यातनं? ते एक वुमेन होती, टीनी टायनी म्हणजे किती छोटी होती, तिला सगळ्यात छोटं होतं. छोटं म्हणजे स्मॉल. इथे काय लिहिलंय? छोटं म्हणजे काय? टीनी टायनी. ती होती ते सगळं टीनी टायनी होतं, म्हणजे की क्लोथ्स, बोन्स. तर ती जाता जाता एका चर्च यार्ड मध्ये आली. म्हणजे काय? म्हणजे अशी स्मशानभूमी नाही, दफनभूमी. वाच, तिकडे अर्थ दिलाय तुम्हाला, वाचा बरं. An enclosed area around a church where people are buried. Buried. एनक्लोज्ड प्लेस अराउंड द चर्च. चर्च म्हणजे काय माहितीये? हो. मग अशी जागा चर्चच्या जवळची जी बंदिस्त आहे, तिथे लोकांना काय करतात? दफन करतात, पुरतात. लोकांना मेल्यावर पुरतात. अशी जागा म्हणजे चर्च यार्ड. चर्च यार्ड. मग काय झालं? मग ती जाता तिथून जात होती ना, तर ते बघ तिला तिचे जे बोन होते, तर तिला म्हणजे बोन्स म्हणजे हाड. काय झालं त्याचं? तिला असं होत होतं की ही हाड अशी तिचं सूप करून प्यावं. हाडांचं ती सूप. आणि मग तिथे शब्द कुठला वापरलाय? वाच ती ओळ. सपर. म्हणजे जेवण. दिवसातलं जे शेवटचं जेवण. दिवसभरातलं जे शेवटचं जेवण असेल त्याला आपण सपर असं म्हणतो. आणि ऋतूच्या पुढे काय झालं? ती घरी आली का? हो. आणि तिचं घर कसं होतं? छोटं होतं, म्हणजे टीनी टायनी होतं. व्हेरी गुड. अँड देन व्हॉट हॅपेंड? मग तिने ना घरी आली, तिचं घर पण छोटं होतं. आणि मग ती घरी आल्यावर हु सेड गिव्ह मी माय बोन असं कोण म्हणलं असेल? भूत म्हणलं असेल. ओके. आणि कधी हे काय झालं म्हणजे नक्की सांग मला ऋतुजा. मग ती तर आवाज ऐकून ती रडायला लागली. आणि म्हणजे मोठ्या आवाजात ओरडायला लागली. रडायला लागली का? नाही, ओरडायला लागली. आणि मग नंतर आणि ती कुठले? वेअर वॉज शी सिटिंग? ऑन द बेड. व्हेरी गुड. शी वॉज ऑन द बेड. अँड देन व्हॉट हॅपेंड? मग तिने आवाज ऐकला. व्हॉट? गिव्ह मी माय. येस, गिव्ह मी माय बोन. व्हेरी गुड. अँड देन व्हॉट हॅपेंड टू हर? मग ती परत तिला काय वाटलं? तिला काय झालं हे वाक्य ऐकून? भीती वाटली. सो व्हॉट हॅपेंड? ही स्कॅर्ड. शी स्कॅर्ड. शी वॉज स्कॅर्ड. अँड आफ्टर दॅट? मग ती परत झोपायचा प्रयत्न करायला लागली, तर तिला झोप येत नव्हती. सारखा आवाज येत होता की गिव्ह मी माय बोन, गिव्ह मी माय बोन. मग ती जास्त घाबरली. 2-3 वेळा तसा आवाज आला. ती मग सगळ्यात जास्त घाबरली. आणि मग ती मोठ्याने ओरडली
की घे बाबा तुझं हाड. मग तेव्हा तिने ती दिली का? नाही म्हणजे ती फक्त ओरडली. हा, शी स्क्रीम्ड की टेक इट व्हॉट बोन्स. येस. हा, मग हा असा फन लेसन वाटला तुम्हाला? आणि याच्यात काय होतं, आपण ह्या आधी काहीतरी बघितलं होतं, असं काय होतं, असं टीनी टायनी खूप वेळेला आलंय म्हणजे काय झालं? तुम्हाला काही जाणवलं का बोलताना? काहीतरी वेगळं जाणवलं का? का आपण नेहमी वाचतो तसंच होतं हे? नाही, काहीतरी वेगळं होतं ना? काय वेगळं होतं? त्याच्यामध्ये टीनी टायनी हा शब्द खूप वेळा आला. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला काय होत होतं बोलताना? मी तुला म्हणलं की हे फास्ट वाच, तर काय होईल? वाच बरं, इथून वाच. अँड व्हेन पासून वाच फास्ट. And when this teeny tiny woman had got into the teeny tiny churchyard, she saw a teeny tiny bone on a teeny tiny grave, and म्हणजे तुला काय झालं बोलताना? मध्ये अडकला का? काय वाटलं तुला? बोलताना असं अडकळायला होतंय. हा, म्हणजे आपण याआधी असं बघितलेलं. अशा यांना काय म्हणतात? हे काय आहे? इज इट अ टंग ट्विस्टर? येस. हो ना, तुमची जीभ वळते ना बोलताना. सो असं जिथे येतं दॅट इज अ टंग ट्विस्टर. म्हणजे हा काय आहे? नुसतंच फन आहे का? तर नाही, हा आपल्या जिभेसाठी पण इट इज अ व्हेरी व्हेरी गुड एक्सरसाइज. ओके, सो दिस लेसन इज ऑफ टंग ट्विस्टर्स. हे सगळ्यात, कारण आपण टिनी टायनी खूप वेळा म्हणलं ना याच्यामध्ये, त्यामुळे काय होतं, आपली जीभ वळते की नाही बोलताना. सो दॅट मीन्स इट इज अ टंग ट्विस्टर. मग आता मला सांगा, तुम्ही मला अर्थ तर सांगितलात, आता यातनं तुम्ही मला ऍडजेक्टिव्ह शोधून दाखवू शकाल? हो, दाखवा बरं मला. तू एक सांग आणि तू एक सांग. एक तर खूपच सोपा आहे. कुठला आहे? आपण आता इतक्या काय बघत होतो? टायनी. बरोबर. आणि अजून एक सांग मला. लाऊडेस्ट. करेक्ट. मग आता तुम्हाला अजून एक खेळ खेळायला आवडेल ऍडजेक्टिव्ह वर? हो. मग पुस्तकं ठेवून द्या. बर, मी आता काय करणार आहे, इथे माझ्याकडे काही शब्द लिहिलेले आहेत. ते मी असे तुमच्या समोर पसरवीन. तुम्हाला शब्द दिसतील. तुम्हाला त्यातनं कुठलेही 2 शब्द उचलायचे, ते वाचायचे. आणि ते 2 शब्द काय आहेत? ऍडजेक्टिव्ह आहेत. आणि ते दोन्ही ऍडजेक्टिव्ह तुम्हाला एकाच वाक्यात वापरायचे. सो व्हॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज बोथ द ऍडजेक्टिव्ह इन द सेंटेन्स. ओके, सो विल यू बी एबल टू फ्रेम द सेंटेन्स? येस. Should we start with Abhinav? Yes. Okay, so you will pick up 2 words. Please read the words. Juicy yellow. Okay, and now frame a sentence. I ate a juicy yellow mango. Very good, excellent. Rutuja. Tall and dangerous. The building looked tall. Building looked. The building looked tall and dangerous. Very good. Abhinav. Big and amazing. I saw a big and amazing elephant. Okay, good. Rutuja. Clean and bright. Today was my school dress. Today my school dress was. Today my school dress was clean and bright. Good. Abhinav. Kind and shy. ताई, shy म्हणजे काय? Shy म्हणजे काय? We have done it before. लाजणे. Yes, correct. The girl is very kind and shy. Okay, so now you know how you can frame a sentence using more than one adjective, right? You did it correctly right now. So should we play one more game? Yes. So keep these chits away. Yes. Now what we are going to do, I have few sentences for you both. You will read out the sentence and tell me this sentence has something missing in it. Okay, so you will tell me what is it. So Abhinav, read the sentence. The girl waited for the bus. Okay, is there any adjective present in the sentence? No. No, there is not an adjective. Okay, are there nouns in the sentence? Yes. Yes, which? Bus And? girl. Yes, okay. So now what you have to do is, you have to tell me proper adjectives
फॉर दीज नाउन्स अँड फ्रेम अ सेंटेन्स. म्हणजे तुम्हाला या वाक्यात ऍडजेक्टिव्ह ऍड करायचे. सो कॅन यू फ्रेम इट? The tall girl waited for the big bus. Very good. So which are the adjectives? Tall and big. Yes, correct. Rutuja. I saw that house. Which is the noun over here? House. Which adjective can you add for this noun? I saw that red house. Okay, good. Abhinav. He will bring fruits from the market. Which are the nouns over here? Fruits and market. Yes. He will bring juicy fruits from the market. Okay, and can you add something for market also? Any adjective for market? Could you? Beautiful. Okay, then what will be the sentence? He will bring juicy fruits from the beautiful market. Correct. And which are the adjectives that you added? Juicy and beautiful. Very good. Rutuja. I went to the shop and bought a shirt. So which are the nouns over here? Shirt and shop. Very good. So add adjectives. White. Okay. So what will be the sentence? I went to the nice shop and bought a white shirt. Very good. Okay. So now you got it how to even add adjectives in the sentence, right? Okay. Now what we are going to see is we will see something new now. Take out your textbooks. Page number 48. Abhinav, can you read what is given over there? Main verbs and Auxiliary. auxiliary verbs. Okay. Could you give me some examples of verbs? Yes. Rutuja? Sing. Climb. Correct. Dance. Good. Sweep. Okay. So now you know various examples of verbs, right? So what we are going to see is if you read the word over there, it is written as auxiliary. And what is written in the bracket, Rutuja? Helping. Helping. And what do you mean by help? Help. मदद करणे. Madad karne. So we are going to see in a sentence we have a main verb and we have a helping verb also. म्हणजे आपल्याकडे एक क्रियापद असतं आणि त्याला मदत करणारं वी हॅव अ हेल्पर विच इज नोन ॲज हेल्पिंग वर्ब्स म्हणजेच काय ऑक्झिलरी वर्ब्स. ओके. सो वी आर गोइंग टू सी व्हॉट आर दीज वर्ब्स. अभिनव, कॅन यू फ्रेम अ सेंटेन्स? Yes. I come here every day. Very good. And Rutuja, which is the verb in the sentence? Come. Good. And now if I say she is singing, which is the verb? Singing. Correct. म्हणजे त्याचा मराठी अर्थ काय होतो? गाणे. ती गाते का? गाणे. ती आत्ता ती गात आहे. गाणं गात आहे. सो वी हॅव लर्न इट प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स, राईट? म्हणजे ती आत्ता गाणं गात आहे. ING फॉर्म. मग ह्याच्यामध्ये शी इज सिंगिंग. मग व्हॉट इज दिस इज इन बिटवीन? इज द हेल्पिंग वर्ब. इट इज द हेल्पर ऑफ विच वर्ब? Singing. Yes, because singing is our main verb. So in this sentence we have a main verb and a helper also. And the helping verb is? Is. Because she is singing. ती गात आहे. आत्ता गाते ना ती. ती आत्ता म्हणजे ती गात आहे. क्रिया चालू आहे ना. Is singing. So main verb is singing. Is supporting the main verb. So it becomes the helping verbs. helping verb. Very good. So now let us see the helping verb do. Let us see. Abhinav, will you read? Do is used with the main verb to form questions. Yes, no questions. Do you know the answer? Did you see the bird? WH questions. What did she say? What does he want? Okay, so here what we saw, the first thing we use do, auxiliary verb. That means the helping verb do when to form questions. So the first part is we use it to form questions. So do you know the answer? So which is the main verb in the sentence? No. Very good. And which verb is supporting the main verb? Do. Do. So do becomes our
हेल्पिंग वर्ब. व्हेरी गुड. आणि नेक्स्ट काय आहे? व्हॉट डिड शी से. म्हणजे हे काय? वी हॅव लर्न WH क्वेश्चन्स. कुठले कुठले असतात? व्हॉट, विच, व्हाय, हू, व्हेअर. करेक्ट. मग वी कॅन ऑल्सो फ्रेम WH क्वेश्चन्स. मग इथे व्हॉट डिड शी से, विच इज द मेन वर्ब? से. व्हेरी गुड. अँड विच वर्ब इज सपोर्टिंग? Did. व्हेरी गुड. आणि आता आपण अजून एक ह्याचा वापर कुठे करू शकतो? टू फ्रेम निगेटिव्ह सेंटेन्सेस. म्हणजे मला म्हणायचं असेल हे नाही करायचंय, म्हणजे निगेटिव्ह थॉट आला ना, अशी वाक्य सुद्धा आपण फ्रेम करू शकतो युझिंग ऑक्झिलरी वर्ब. मग आपण अशी एक्झाम्पल बघूयात. हो. ओके. ह्याच्यातलं पहिलं मला सांगा कुठलं आहे? वाच पहिलं. डू यू स्विम? मग ह्याच्यात काही निगेटिव्ह आहे का? इज दिस अ निगेटिव्ह स्टेटमेंट? डू यू स्विम? नो. नो. आणि मग ह्याच्यात मेन वर्ब कुठला आहे? स्विम. And Rutuja, which is the auxiliary verb over here? Do. Very good. And Abhinav, read the second sentence. She does not like flowers. So which sentence is it? Is it negative sentence? Yes. Yes. Why? कारण की त्यामध्ये नॉट आलंय. हा, म्हणजे तिला आवडत नाही असं आहे. ओके. सो ऋतुजा, which is the main verb over here? Flowers. Verb? Like. हा. And Abhinav, which is the auxiliary verb over here? Does. Does. Very good. So you now know that there is one main verb and there is a helper which is known as auxiliary verb. म्हणजेच काय? वाक्यामध्ये क्रियापद असतं आणि सहाय्यक क्रियापद सुद्धा असतं. सो व्हॉट वी सॉ द ऑक्झिलरी वर्ब डू टुडे. मग आता तुम्ही काय कराल ह्याच्यानंतर? अशी काही वाक्य तयार करा ज्यामध्ये देर इज अ मेन वर्ब ऑल्सो अँड ऑक्झिलरी वर्ब ऑल्सो. आणि ऑक्झिलरी वर्ब तुम्ही कुठलं घ्याल? डू. म्हणजे आत्ता जी आपण सेंटेन्सेस केली. सो व्हॉट यू कॅन डू इज यू कॅन फ्रेम सेंटेन्सेस, वन विथ अ WH क्वेश्चन, one with a regular sentence which has a helping verb and auxiliary verb, and one with a negative sentence. Okay, so you can have different types of sentences. मग कराल तुम्ही नंतर? हो.